जय जगन्नाथ। पूर्वर आम संधिर थ्योरी विषय पढ़ी सारीचे। जदि आपण मन देखि नांती देखि देखि नेबे। आज आम संधिर किछि क्वेश्चन आलोचना करबा। जो सीरीजटा आम क्वेश्चन आलोचना करबा बहुत बहुत इंपोर्टेंट एवं एति क्वेश्चन आलोचना करबा जे या छड़ा अन्य किछि पढ़िबा को मध्य पड़िबो नै। हला देन जिबा आरंभ करबा। क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहूछि? परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष वर्ण और पर पदर प्रथम वर्णर मिलन को कौन कहा जाए? समास, क्रुदंत, तद्धित बा संधि। परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष वर्ण और पर पदर प्रथम वर्णर प्रथम पदर मिलन को कौन कहा जाए? आम थ्योरी क्लास रे पढ़ी सारीचे। जदि आप देखि नांती जाय देखि नेबे। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी संधि। देन जिबा क्वेश्चन नंबर 2 संधि केते प्रकार? 3, 4, 2, 6। संधि होछि 3 प्रकार। स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। देन जिबा परवर्ती क्वेश्चन को। वज्राघातर संधि विच्छेद कर। ब्रजी युक्त आघात, ब्रज युक्त आघात, वज्र युक्त घात, वज्रा युक्त घात। वज्राघातर संधि विच्छेद कर। सठिक उत्तरटी कौन हम? ऑप्शन नंबर बी वज्र युक्त आघात, वज्राघात। देन जिबा परवर्ती क्वेश्चन। पूर्णछेद शब्दर सठिक संधि विच्छेद कर। पूर्ण युक्त छेद, पूर्ण युक्त छेद, पूर्ण युक्त छेद बा पूर्ण युक्त छेद। सठिक उत्तरटी कौन हम? ऑप्शन नंबर सी पूर्ण युक्त छेद। या टिके टिके भल भाव देखि नेबे, ये कन्फ्यूज होला। देन जिबा परवर्ती क्वेश्चन आड़ को। कौन कहूछि? क्वेश्चन नंबर 3 जैनेक शब्दर संधि विच्छेद कले कौन हम? जैने युक्त एक, जन युक्त इक, जन युक्त एक, जने युक्त एक। जैनेक शब्दर संधि विच्छेद कले कौन हम? क्वेश्चन नंबर 3 जैनेकर सठिक उत्तर होछि ऑप्शन नंबर सी जन युक्त एक, जैनेक। तेन जिबा परवर्ती क्वेश्चन को। शयन शब्दर संधि विच्छेद कले कौन हम? सी युक्त अयन, सी युक्त अन, से युक्त अन, से युक्त अयन बा स युक्त एय युक्त न। शयनर सठिक उत्तरटी कौन हम? संधि विच्छेद कले सठिक उत्तरटी कौन हम? बुझा पड़ला कौन हम? शयन सठिक उत्तर होछि ऑप्शन नंबर सी से युक्त अन शयन। यार आम प्रत्येक रूल एवं रेगुलेशन रूल पढ़ी सारी आम थ्योरी क्लास रे। जो देखि नांती जाकि देखि नेबे। क्वेश्चन डिस्कशन करबा भल लागिबो। बुझा पड़ला। देन जिबा निम्नलिखित मध्यरु केउटी विसर्ग संधिर उदाहरण? विसर्ग संधिर उदाहरण एथि मध्यरु केउटी? पुनरपि, चलचित्र, जैनेक, महाकाश। एथि मध्यरु केउटी विसर्ग संधिर उदाहरण? विसर्ग संधिर उदाहरण केउटी बोली पचारिछि। क्वेश्चन नंबर 10 विसर्ग संधि क्या कहुए? विसर्ग सहित स्वर वर्ण कि व्यंजन वर्णर मिलन को विसर्ग संधि कहा जाए। बुझा पड़ला। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन नंबर ए पुनरपि। बुझा पड़ला। पुनरपि कौन? पुनः युक्त अपि, पुनरपि। बुझा पड़ला। विसर्ग संधि क्या कहुए जानी पारल? विसर्ग सहित स्वर वर्ण कि व्यंजन वर्णर मिलन को विसर्ग संधि कहा जाए। देन जिबा आगु। स्वर संधि को चिन्ह उच्चारण, विपर्जय, शुभेच्छा, उद्धत। एथि मध्यरु केउटी स्वर संधि को चिन्ह बोली कहिछि? क्वेश्चन नंबर 11 सठिक उत्तर होछि शुभेच्छा। बुझिल? शुभेच्छा। देन जिबा परवर्ती क्वेश्चन आड़ को। क्वेश्चन कौन कहछि? पवन शब्दर छंदी विच्छेद कले कौन हम? पब युक्त अन, पब युक्त अन,
प ଯୁକ୍ତ ଅନ ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ପବନର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହବ? ପବନକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ? ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ ପବନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ'ଣ କହୁଛି? ଭବଦୀୟ ଶବ୍ଦର ଛନ୍ଦି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭବତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇୟ, ଭବତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇୟ, ଭବ ଯୁକ୍ତ ଦିୟ, ଭବ ଯୁକ୍ତ ଇୟ। ଭବଦୀୟ ଶବ୍ଦର ଛନ୍ଦି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭବତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇୟ, ଭବ ଦିୟ। ବୁଝିପାରିଲା। ଏହାର ସବୁ ଆମେ ରୁଲ୍ ପଢ଼ି ସାରିଛେ ଆଗରୁ, ଯାଇକି ଟିକେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନେବେ। ଦେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଷଡ଼୍ମାତୃର ଶବ୍ଦ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ? ଷଡ଼୍ ଯୁକ୍ତ ମାତୃ, ଷଣ୍ ଯୁକ୍ତ ଆତୁର, ଷଟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆତୁର, ଷଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଆତୁର, ଷଟ୍ ଯୁକ୍ତ ମାତୃ। ଷଡ଼୍ମାତୃର ସନ୍ଧି କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ ପଚାରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 କ'ଣ କହୁଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଷଟ୍ ଯୁକ୍ତ ମାତୃ ଷଡ଼୍ମାତୃ। ତେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଅନ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ, ଅନା ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ, ଅନ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ନ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟର ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦଟି କେଉଁଠି ପଚାରିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଦେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ। ନିର୍ଝରର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ନିହି ଯୁକ୍ତ ଝର, ନୀଳ ଯୁକ୍ତ ଝର, ନି ଯୁକ୍ତ ଝର କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ନିର୍ଝରର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନିହି ଯୁକ୍ତ ଝର ନିର୍ଝର। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଶବ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ଶବ୍ଦା ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ଶବ୍ଦା ଯୁକ୍ତ ଅନର୍ଥ ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ଶବ୍ଦା ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦାର୍ଥର ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦଟି କେଉଁଠି ପଚାରିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେନ୍ ଯିବା ଆଗକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 କ'ଣ ପଚାରିଛି? ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ। ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ନିବିଷ୍ଟ, ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ନିବିଷ୍ଟ, ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇବିଷ୍ଟ ବା ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଇବିଷ୍ଟ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କେଉଁଟି? ସନ୍ନିବିଷ୍ଟର ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦଟି କେଉଁଟି? 15 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ନିବିଷ୍ଟ, ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ। ସଦୈବ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ସଦୈ ଯୁକ୍ତ ବ, ସ ଯୁକ୍ତ ବୈଦ, ସଦା ଯୁକ୍ତ ଏବ, ସଦା ଯୁକ୍ତ ଇବ। ସଦୈବ ଶବ୍ଦର ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦଟି କେଉଁଠି ପଚାରିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16। ସଦୈବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସଦା ଯୁକ୍ତ ଏବ, ସଦୈବ। ତେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦନ୍ତେଷ୍ଟ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଦନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଷ୍ଟ୍ୟ, ଦ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତେଷ୍ଟ୍ୟ, ଦନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଓଷ୍ଟ୍ୟ, ଦନ୍ତା ଯୁକ୍ତ ଓଷ୍ଟ୍ୟ। ଦନ୍ତେଷ୍ଟ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଓଷ୍ଠ ଦନ୍ତେଷ୍ଠ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚୟନ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଚ ଯୁକ୍ତ ନ, ଚେ ଯୁକ୍ତ ଅନ, ଚ ଯୁକ୍ତ ୟନ, ଚି ଯୁକ୍ତ ଅନ। ଚୟନର ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। 24 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଚେ ଯୁକ୍ତ ଅନ, ଚୟନ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ। ଦେବୀ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେବୀର୍ଚ୍ଚନା, ଦେବ୍ୟାର୍ଚ୍ଚନା, ଦେବ୍ୟର୍ଚ୍ଚନା, ଦେବୀର୍ଚ୍ଚନା। ଦେବୀ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେବ୍ୟର୍ଚ୍ଚନା। ଦେବୀ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଚ୍ଚନା
ଦିବ୍ୟର୍ଚ୍ଚନା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ। ପିତୃ ଏବଂ ଆଦେଶ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟ ଛନ୍ଦି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପିତୃଦେଶ, ପିତ୍ରାଦେଶ, ପିତ୍ରାଦେଶ, ପିତ୍ରଦେଶ। ପିତୃ ଏବଂ ଆଦେଶ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟ ଛନ୍ଦି କଲେ କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବି ପିତ୍ରାଦେଶ। ଦେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୃଣ୍ମୟ ଶବ୍ଦର ଛନ୍ଦି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କେଉଁଟି ମିଳିବ? ମୃଣ୍ ଯୁକ୍ତ ମୟ, ମୃଣ୍ ଯୁକ୍ତ ମୟ, ମୃଣ୍ ଯୁକ୍ତ ମାୟ, ମୃତ୍ ଯୁକ୍ତ ମୟ। ମୃଣ୍ମୟର ଶବ୍ଦକୁ ଛନ୍ଦି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୃତ୍ ଯୁକ୍ତ ମୟ, ମୃଣ୍ମୟ। ଦେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ। ଦେବୀ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଦେବ୍ୟାର୍ଚ୍ଚନା, ଦେବୀର୍ଚ୍ଚନା, ଦେବୀର୍ଚ୍ଚନା, ଦିବ୍ୟାର୍ଚ୍ଚନା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦିବ୍ୟର୍ଚ୍ଚନା। ଦେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ। ଦନ୍ତେଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଛନ୍ଦି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଦନ୍ତା ଯୁକ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ୟ, ଦନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ୟ, ଦ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତେଷ୍ଟ, ଦନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ୟ। ତା ଆଗରୁ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ୟ ଦନ୍ତେଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାତ୍ୟଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟାଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ପ୍ରତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପିତୃ ଏବଂ ଆଦେଶ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପିତୃଦେଶ, ପିତ୍ରାଦେଶ, ପିତୃଆଦେଶ, ପିତ୍ରଦେଶ। ପିତୃ ଓ ଆଦେଶ ଏହାର ଶବ୍ଦକୁ ଦ୍ୱୟ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିତ୍ରାଦେଶ। ଦେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗାୟକ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଗୋ ଯୁକ୍ତ ଅକ, ଗାୟ ଯୁକ୍ତ କ, ଗୌ ଯୁକ୍ତ ଅକ, ଗି ଯୁକ୍ତ ଅକ। ଗାୟକର ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦଟି ହେଉଛି କ'ଣ? 28 ନମ୍ବର ଗେ ଯୁକ୍ତ ଅକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଦେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ। ସ୍ତାବକ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ସ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ ଅକ, ସ୍ତା ଯୁକ୍ତ ବକ, ସ୍ତାବ ଯୁକ୍ତ କ, ସ୍ତୌ ଯୁକ୍ତ ଅକ। ସ୍ତାବକର ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ସ୍ତୌ ଯୁକ୍ତ ଅକ, ସ୍ତାବକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେନ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପାବକ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ପୁ ଯୁକ୍ତ ଅକ, ପୌ ଯୁକ୍ତ ଅକ, ପି ଯୁକ୍ତ ଅକ, ପୁ ଯୁକ୍ତ ଉକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପୌ ଯୁକ୍ତ ଉକ ପାବକ। ଭାବୁକ ଶବ୍ଦର ଠିକ୍ ଛନ୍ଦି ବିଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଭା ଯୁକ୍ତ ଇକ, ଭୌ ଯୁକ୍ତ ଉକ, ଭୌ ଯୁକ୍ତ ଇକ ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛି? ଭୋ ଯୁକ୍ତ ଉକ। ଭାବୁକ ଶବ୍ଦର ସଠିକ୍ ଛନ୍ଦି ବିଚ୍ଛେଦଟି ଚିହ୍ନାଅ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଭୌ ଯୁକ୍ତ ଉକ ଭାବୁକ। ଚତୁଃ ଯୁକ୍ତ ପଦ ର ସନ୍ଧି ରୂପଟି କ'ଣ ହେବ? ଚତୁଷ୍ପଦ, 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 ସ୍ପାଦ, ଚତୁଃପଦ। ଚତୁଃ ଯୁକ୍ତ ପଦର ସନ୍ଧିଟି କ'ଣ ହେବ? ଏହା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଚତୁଷ୍ପଦ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା?